Okay, ma'am. So this is case scenario number 18. EFG Limited, incorporated in 1984-85, has distinguished itself as one of the most rapidly growing NBFC, having a principal business of granting loans. Its head office is situated in Pune, a city renowned for its dynamic financial and industrial sectors. First paragraph full remarkably it holds the notable achievement of being among the first few NBFCs to be listed on the stock exchange, which underscores its long-standing and influential presence in the financial market. Over the years, the company has demonstrated an unwavering commitment to regulatory compliance by consistently adhering to the SEBI listing, that is LODR regulations of 2015. This steadfast adherence ensures that all its operations align with the rigorous standards set by regulatory authorities, thereby reinforcing its credibility and trustworthiness among the investors and stakeholders. Fulla kada. First para fulla kada. Okay. Second para. The SDS and Co. thoroughly obtained the knowledge and background of the company, including an understanding of the legal and regulatory requirements applicable to the company. இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் வந்து இப்போ SA 315 படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll try to understand about the business, அதோட environment, அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அது they've done it. During the audit of the FS, the auditor observed that the company has violated one of the prudential guidelines of RBI as applicable to the company relating to the acceptance of public deposit. Since the company was non-deposit taking, NBFC-ல ரெண்டு இருக்குல்ல, non-deposit taking and deposit taking ரெண்டு இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து non-deposit taking அப்படிங்கிறதுனால, and in one case during the year under the consideration, the company had accepted the public deposit. Actually அவங்க public deposit accept பண்ணக்கூடாது, பட் ஒரு accept பண்ணிட்டாங்க. இது விஷயமா, in this regard, the company has also provided a detailed note in the financial statements-லேயே இதை பற்றி அவங்க ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஆக்சுவலி ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு அந்த விஷயத்தை அவங்களே அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆடிட்டர் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா அதை ஹைலைட் தான் பண்ணி காமிக்க முடியும். ஸோ அது வந்து கியூ ஆடிட் மேட்டர்ஸ் பேராகிராஃபில் எடுத்துகிட்டு போவார். ஸோ அதுக்காகத்தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி அந்த டீட்டெயிலில் அவர் வந்து அந்த டீட்டெயிலில் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க as a நோட்டாக, detailed note in the FS, and subsequently also repaid the said deposit in the next financial year. அடுத்த financial yearly வாங்கின அந்த டெபாசிட்டை திருப்பி ரீபேயும் பண்ணிட்டாங்க. Considering the said note, the auditor feels that the matter is important and it is required that the attention of users of FS வந்து should definitely see to this அப்படின்னு ஆடிட்டர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும், ஆப்வியஸாக அவர் என்ன பண்ணணும்னா அது EOM பேராகிராஃபில் கொண்டு போடணும். ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப். The auditor of EFG Limited sent confirmation request to 14 debtors to whom loan has been granted to confirm the year-end balances as per SA 505. எல்லாம் ஒன்றுமே தப்பே கிடையாது. ஆனால் இதில் எந்த இடத்துல மிஸ்டேக்னா, the said requests were designed in such a way that debtors will directly respond to the auditor only when they disagree with the same. அதாவது இது என்னென்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கும் போது இது ரெண்டு வகையாக புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வெதர் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் ஆர் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் நீங்கள் அனுப்பும் போது கண்டிப்பாக பதில் வந்து யார்கிட்ட சொல்லணும்னா டைரெக்டாக ஆடிட்டர் கிட்ட தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் இஸ் என்கேஜ்மெண்ட் டீம் கிட்ட தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமே தவிர மேனேஜ்மெண்ட் மூலயமா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வரக்கூடாது. ஸோ டு த பீப்புள், நம்ம யார்கிட்டலாம் வந்து பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் ஆர் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பியிருக்கோம், அவங்க டைரெக்டாக ஆடிட்டருக்கு தான் ரிப்ளை கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரெண்டாவது என்னென்னா, டிஸ்அக்ரி பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்து ரிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன, இட் இஸ் நாட் பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட், இட்ஸ் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ இப்படி தான் அதை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு டேரெக்டாக ஆடிட்டருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. எப்போனா வெறும் டிஸ்அக்ரி பண்ணும்போது மட்டும் டேரெக்டாக ஆடிட்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள், டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா டேரெக்டாக மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது. அந்த சென்டென்ஸோட கட்டமைப்பே எப்படி இருக்குன்னா, இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷனில் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன், பட் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷனுமே டேரெக்டாக அவங்க யார்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, ஆடிட்டர்கிட்ட டேரெக்டாக ரிப்ளை பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு 4 questions. Number 1, considering the nature of business, which reporting clauses of CARO 2020 would be applicable? நிறைய காரோவில் 20+ clauses இருக்குல்ல, இந்த கிளாஸஸில் என்னென்ன கிளாஸஸ்லாம் இவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும், ஒரு NBFCக்கு அப்ளை ஆகும்னு கேட்குறாங்க. Number 1,
whether the company has conducted any NBFC activities without a valid certificate ஆன ஒரு clause இருக்கும். அந்த clause உங்களுக்கு applicable ஆகுமானா கண்டிப்பா ஆகும். because ஒரு NBFC நீங்க ஆடிட் பண்றீங்கன்னா அவங்க தகுந்த வேலிடேஷனோட தகுந்த லைசென்ஸோட ஆப்ரேட் பண்றாங்களா இல்லையான்ற கேள்வி தான் இது. ஓகே, ஸோ இது வந்து NBFCக்கு அப்ளை ஆகுமான்னு கேட்டால் அப்ளை ஆகும். நம்பர் 2, in respect of loans and advances, in respect of loans and advances, in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and the payment of interest which has been stipulated, அந்த ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா, ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா, ரெகுலராக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. இது உங்களுக்கு அப்ளை ஆகுமானா கண்டிப்பாக அப்ளை ஆகும். பிகாஸ் அவங்க கொஷின் ஆரம்பிக்கும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், ஓகே, இன் நேச்சர் ஆஃப் லோன்ஸ் whether the schedule of repayment of the principal and the payment of interest has been stipulated. இது நார்மலான ஒரு கொஸ்டின் தான். this applies to everyone. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, in respect of loans and advances, இது கண்டிப்பாக NBFCக்கு அப்ளை ஆகும். எது அப்ளை ஆகாது, தேர்ட் ஒன் அப்ளை ஆகும். பிகாஸ் whether the company is required to be registered under section 45IA of the RBI Act 1934 and if so whether the registration has been obtained. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட அவங்க NBFC ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுமான்னு கேட்குறாங்க. அதுவுமே அப்ளிகபிள் தான், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எது அப்ளிகபிள் இல்லைன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஏன்னா இது வந்து அப்ளைஸ் டு அ கம்பெனி விச் இஸ் நாட் இன் டு பேங்கிங், தட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, லெண்டிங் அவுட் மணி ஆர் லோனிங் அவுட் மணி ஆர் அட்வான்சிங் மணி, அதை அவங்களோட ப்ரைமரி பிஸ்னஸாக வச்சுருக்காத வேறு பிஸ்னஸஸ் இருக்காங்களே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் சொல்கிறது புரியுதா, NBFCயோடைய கோர் பிஸ்னஸ் என்னென்னா வெளியில் வட்டிக்கு விடுறது தான், சரியா. ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட கோர் பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு அலுமினியம் பேட்டரிஸோ இல்லை ஸ்டீலோ வாட் எவர் அந்த ப்ராடக்ட்டை கோரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெளில சேல் பண்ணுறது தான் அவங்களோட கோர் ப்ராடக்ட்டு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்ககிட்ட ஏதாவது சர்ப்ளஸ் கேஷ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா யாருக்காவது வந்து அவங்க வெளில லோன் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் அவங்க வெளியில் லோன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அது அவங்களோட கோர் பிஸ்னஸ் கிடையாது. வந்து சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருக்குன்னு மட்டும் சும்மா தான் இருக்கு, நம்ம ஏன் நம்ம சப்சிடரி கம்பெனிக்கு லோன் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி கோர் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு பேங்கிங் கிடையாது, கோர் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு லெண்டிங் அவுட் மணி கிடையாது, எங்கள்கிட்ட ஏதோ சர்ப்ளஸ் இருக்குது அதுக்காக நாங்கள் வெளியில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கான பிரத்யேகமான கிளாஸ் தான் இந்த ஃபோர்த் ஒன். என்ன சொல்கிறாங்க, வெதர் the company has provided any loans. இப்போ NBFC கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்கவே முடியாது, whether you have provided any loans அப்படின்னு கேட்க முடியாது. பிகாஸ் அவங்களோட கோர் பிஸ்னஸே லோன் கொடுக்கறது தான். ஸோ அவங்க கிட்ட போய் whether you have given any loans அப்படி கேட்க முடியாது. கேள்வி எப்படி கேட்பாங்கன்னா, in respect of செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள், in respect of loans and advances that you have given out, பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, ரெகுலராக இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கா, அப்படி வேணால் கேட்கலாம் ஒரு NBFC கிட்ட. Do you understand? பட் ஒரு சாதாரண ஒரு பிஸ்னஸ் கிட்ட அவங்கக்கிட்ட சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருந்தால் யாருக்காவது கடன் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா அந்த கடன் கூட அவங்க கொடுக்க போகிறதில்ல, யாருக்கும் கேரண்டி சைன் போட போகிறதில்ல. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் சுச்சுவேஷன்லையோ இல்லை ரொம்ப வந்து அன்வாரண்டட் சுச்சுவேஷனில் அவங்கக்கிட்ட எப்போயாவது ஒரு சர்ப்ளஸ் கேஷ் இருக்குது, இல்லை அவங்க சப்சிடரி கம்பெனிக்காக அவங்க ஒரு கேரண்டி சைன் போடணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் சுச்சுவேஷன்ஸில் தான் அவங்க அதை பண்ண போகிறாங்க. அதனால இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, வெதர் த கம்பெனி ஹஸ் ப்ரொவைடட் எனி லோன்ஸ் ஆர் கேரண்டிஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் எனி செக்யூரிட்டி சிக்னேச்சர் ஃபார் எனி அதர் என்டிட்டிங்கிற இந்த கேள்வி வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் NBFC, இட்ஸ் ஃபார் காமன் பீப்புள் ஹூ டூ பிஸ்னஸஸ். காமன் பீப்புள் இந்த சென்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, காமனான பிஸ்னஸ், எங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து லெண்டிங் அவுட் மணி கிடையாது, எங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து அட்வான்சிங் மணி கிடையாது. எங்களோட பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீல் பிஸ்னஸோ இல்லை ஒரு ஒரு வாட் யூ கால் வேறு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ், ஓகே, ஸ்டீலு அயனு இல்லைன்னா கிராசரிஸில் ஹேண்டில் பண்ணுறது வாட் எவர், நீங்கள் எதை வேணால் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் வந்து வட்டிக்கு விட்டுற பிஸ்னஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும் அந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்ளிகபிள், இந்த கிளாஸ் அப்ளிகபிள். அதனால 1, 2, 3 இது மூணும் தான் NBFCக்கு அப்ளிகபிள். இதான் ஆன்சர். ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டினை கேட்குறாங்க பாருங்கள், வாட் இஸ் த ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி when the audit of so and so for the previous year has not been conducted with the current auditor? சரி, இப்போ எந்த ஆடிட்டர் இருக்காங்களோ அந்த ஆடிட்டர் வந்து போன வருஷத்துக்கு ஆடிட் பண்ணல, போன வருஷம் வேறு யாரோ ஆடிட் பண்ணியிருக்காங்க, அப்போ இந்த வருஷம் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. நம்பர் 1, the auditor needs to report such matters in the other matter paragraph in the main audit report. இதில் நான் உங்களுக்கு எப்போதுமே சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான். என்ன அப்படின்னா, போன வருஷம் வேறு ஆடிட்டர், இந்த வருஷம் வேறு ஆடிட்டர் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஆடிட்டர் வந்து அவரோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃபில் இந்த மாதிரி போன வருஷம் வேறு ஒரு ஆடிட்டர் இருந்தாங்க, அவங்க தான் ஆடிட் பண்ணாங்க, இந்த வருஷம் தான் நாங்கள் ஆடிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லை, அதர் மேட்டர்ஸ் பேராகிராஃபில் நீங்கள் இன்னும் என்னெல்லாம் சொல்லலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த SC 299 படி டூயிங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஜாயிண்ட் ஆடிட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே ரிப்போர்ட் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் தனித்தனியாக மெஜாரிட்டிக்கெலாம் ஒன்றும் கிடையாது, அவங்களுக்கு என்ன ரிப்போர்ட் தோணுது அது கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த மாதிரி மொத்தம் 7 ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இதில் நான் ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன், மித்தவங்களாம் தனித்தனியாக ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் மற்ற ஜாயிண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்லாம் எங்கே இருக்கும்னு எப்படி சொல்கிறது, அதுக்கு அந்த அதர் மேட்டர்ஸ் பேராகிராஃபை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதர் மேட்டர்ஸ் பேராகிராஃபை வந்து நிறைய சிச்சுவேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா,
இப்போ இந்த வருஷத்தோட கரண்ட் ஆடிட்டர் வந்து அதில் சொல்வார், நோட் பண்ணுவார், தட் இஸ் லாஸ்ட் இயர் த கம்பெனி வாஸ் ஆடிட்டட் பை சம்படி எல்ஸ். ஓகே, வேறு ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் தான் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டராக இருந்தார். இந்த வருஷம் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவர் எங்கே கொடுப்பார்னா ஓஎம் பேராகிராஃபில் கொடுப்பார். சரியா? அப்போ லாஸ்ட் இயர் யூ ஆர் நாட் த ஆடிட்டர், திஸ் இயர் யூ ஆர் த ஆடிட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பாயிண்ட் நம்பர் 1 கரெக்ட். பிகாஸ் நீங்கள் ஓஎம் பேராகிராஃபில் போயிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டேட் பண்ணுவீங்க. ரெண்டாவது, ஆடிட்டர் நீட்ஸ் டு ரிப்போர்ட் சச் மேட்டர் இந்த இஓஎம் பேராகிராஃபா. சீச்சி, இஓஎம் பேராகிராஃபில் எது கொடுப்போம்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டே சொல்லியிருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹைலைட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அதுதான் இஓஎம் பேராகிராஃபில் வரும். பட் ஓஎம் பேராகிராஃபை நீங்கள் எதை கொடுப்பீங்கன்னா ஆடிட்டரை பற்றி, ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பற்றி, ஓகேவா, ஆடிட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி, இதை பற்றி ஏதாவது மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னா மட்டும்தான் ஓஎம் பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இஓஎம் பேராகிராஃப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு இஓஎம் பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், த ஆடிட்டர் ஷால் பி ரெஸ்பான்சிபிள். கண்டிப்பாக, பிகாஸ் நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் புது ஆடிட்டர், உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஏ 510 பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸ் நீங்கள் தான் செக் பண்ணணும். ஸோ அது உங்களோட பொறுப்பு. ஸோ த ஆடிட்டர் ஷால் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்டைனிங் சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸ் டஸ் நாட் கண்டெயின் எனி மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்த வேண்டியது இந்த வருஷத்தோட கரண்ட் இயர் ஆடிட்டரோடைய பொறுப்பு தான். அதனால் திஸ் வில் கம் அண்டர் யுவர் பொறுப்பு. ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா போத் 1 and 3 தான். ஓகே, 1 to 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு கேட்டால் 1 and 3 நமக்கு அப்ளிகபிள், 2 வந்து அப்ளிகபிள் இல்லை. பிகாஸ் இஓஎம் பேராகிராஃப்க்கும் இந்த புது ஆடிட்டர் மாறதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஓகே, அது ஓஎம் பேராகிராஃபில் தான் வரும். அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? இன் தி கிவன் கேஸ் வாட் இஸ் அ ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் இன் ரிலேஷன் டு SA 250 on the part of the auditor with reference to violating the guidelines by the company relating to the acceptance of public deposit. See, actually அவங்க வந்து பப்ளிக் டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல, ஆனால் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. கரெக்டாக? இது தப்பு தானே? அப்போ அதை அந்த NBFC ஆடிட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் ஆகிய நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூஸ்வலாக நீங்கள் என்னெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க, இஓஎம் பேராகிராஃப்லையும் சொல்லிவிடுங்க. பிகாஸ் பப்ளிக் டெபாசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் நான் பப்ளிக் டெபாசிட் அக்செப்டிங் NBFC தான். பட் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த தப்பை அவங்களே அவங்களோட எஃப்எஸில் ஒத்துக்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிட்டோம், பட் நாங்கள் அடுத்த வருஷமே இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவோன்ற எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களே வந்து அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதை ஹைலைட் மட்டும் பண்ணிக்காமீங்க. ஸோ அது வந்து இஓஎம் பேராகிராஃபில் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணலாம். உங்களோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் தாராளமாக இஓஎம் பேராகிராஃபில் அதை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். அது மட்டும் போதுமான்னு கேட்டால் பத்தாது. கண்டிப்பாக NBFC ஒரு எனி அதர் பேங்க் வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியான்னு கேட்டால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான். அதனால் வெறும் வந்து கீ தட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, ஒரு எம்ஃபசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வாக் அவுட் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா RBI கிட்டையும் போயிட்டு கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுங்க. தட் இஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்திடுங்க RBIக்கு. இந்த மாதிரி நான் இஓஎம் பேராகிராஃபில் போட்டிருக்கேன், பட் ஸ்டில் இவங்க நான் பப்ளிக் அக்செப்டிங் NBFC தானே, பட் இவங்க ஒரு தடவை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது இஓஎம் பேராகிராஃபில் போடுறதோடு விடாமல் RBI கிட்டையும் போயிட்டு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால தான் இந்த ஆன்சர் கார்டு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரிப்போர்ட்டிங் அந்த இஓஎம் பேராகிராஃப், த ஆடிட்டர் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வயர்ட் டு ரிப்போர்ட் டு தி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணும். அதே மாதிரி வந்து அதர் மேட்டர் பேராகிராஃபில் சொல்லணுமான்னு கேட்டால் சொல்ல வேண்டாம். அதர் மேட்டர் பேராகிராஃபில் என்ன தெரியுமா வரணும்? ஆடிட்டர் பற்றி, ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி, ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பற்றின ஏதாவது புரிதல் வரணும்னா தான் ஓஎம் பேராகிராஃபை யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைனா மற்ற எந்த சிச்சுவேஷன்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுவே இஓஎம் பேராகிராஃப்ன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம், அதை ஹைலைட் பண்ணணும்னா இஓஎம் பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் வீல் டூ இஸ் வீல் டூ தி ஹைலைட்டிங் இந்த இஓஎம் பேராகிராஃப் அபவுட் இந்த பப்ளிக் டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ண அந்த மிஸ்டேக்கை பற்றி. அப்புறம் RBI கிட்ட நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடுவோம். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சா? ஸோ 3 கொஸ்டின்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 19. கரெக்டாக? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 19 நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சினாரியோ தட் இஸ் 18th சினாரியோ நம்ம பார்த்தது வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் NBFC. நான் சொன்ன மாதிரி NBFC பேங்க்கெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அந்த ஃபுல் சாப்டர் உட்காந்து படித்தாலும் கூட இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர் எடுத்து இந்த கேஸ் சினாரியோவை நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் தான் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். சம்டைம்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ரீடிங் த சாப்டர், ரீடிங் த பேராகிராஃபோட நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முடிஞ்சு போயிடாது. இந்த மாதிரி கேஸ் சினாரியோஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அதை வந்து அட்டன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட லெவல் நமக்கு தெரியும். So it is always better for you to attend lot of அந்த பேங்க் ஆடிட், NBFC ஆடிட் ரிலேட்டட் கேஸ் சினாரியோஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தான் யூ வில் நோ எந்த ஏரியாலேருந்து செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ஈஸி பேங்க் ஆடிட் நினச்சிருப்பீங்க, பட் கொஷின்ஸ் டஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சி, ஆக்சுவலி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான். பேங்க் ஆடிட்னா NBFC ஆடிட் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிப்பாங்க. பட் கொஷின் பேப்பரில் கேஸ் பேஸ்டு சினாரியோ கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈஸி கோயிங்காக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபீல்ஸ். NBFC அண்ட் பேங்க் ஆடிட் படிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், நிறைய பேஜஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும்.
அது மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் அட்டன் பண்ணும்போது இட்ஸ் குவைட் ஈஸி தான். ஓகே, ஸோ ஐ வுட் ரேட் திஸ் அஸ் அ மிட் லெவல் தான். ஓகே, ரொம்ப ஈஸியும் இல்லை, ரொம்ப டஃப்பும் இல்லை, சம்வேர் இன் பிட்வீன். ஓகே, மிட் லெவல் டிஃபிகல்ட்டி தான் இது. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸோ மச்.